રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોંગ્રેસના કોણ હશે તેને લઈને કોકડું ગૂંચવાયેલું હતું, પરંતુ તેની વચ્ચે અશોક ગેહલોત જો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી લડે છે તો રાજસ્થાનના સીએમ કોણ બનશે તેને લઈને મડાગાંઠ હતી। તેવામાં સચિન પાયલટને સીએમ બનવા માટેની જાહેરાત જે છે તે કરવામાં આવી। તેને લઈને ગેહલોત જૂથના મોટી સંખ્યામાં જે ધારાસભ્યો છે તેમણે રાજીનામા આપવાની તૈયારી બતાવી દીધી છે। તેવામાં અલગ અલગ જે 2 જેટલા નેતાઓ જે છે તે સોનિયા ગાંધીને મળવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે અને દિલ્હી સોનિયા ગાંધીના તમામ બાબતો જે છે તે કહેવા માટેની તેમણે તૈયારી बतावी છે। રાજસ્થાનની જે પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને આ બંને નેતાઓ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું તે સાંભળી લઈએ। अभी इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, मैडम से नाम मिलने जाएंगे आप? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। समग्र मामले વધુ માહિતી સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, अभी की जानकारी की बात करें तो इस वक्त हम लोग 10 जनपद में हैं, जो कि सोनिया गांधी के आवास है। यहाँ पर जो आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे गए थे, खास करके जयपुर में, और ये तय करने के लिए कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एक ऐसी सूरत में जब अशोक गहलोत जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये पूरा मामला उलझ के रह गया है और जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे वो किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय खुद एक उलझन लेकर के कांग्रेस आलाकमान के सामने आए हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने देखा है, उनकी तरफ से पहले ही टिप्पणी की गई थी कि जो कुछ यहाँ पे घटा है उसकी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। लेकिन वहाँ पर घटा क्या है, क्योंकि ये पहले से ही खबर पुख्ता हो गई थी कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसमें सचिन पायलट और दूसरे कई सारे लोग एक तरह से नाम बताए जा रहे थे। लेकिन सचिन पायलट गुट को कहीं न कहीं अशोक गहलोत का जो गुट है किसी भी सूरत में नापसंद कर रहा था। इसीलिए जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उसके सामने 3 शर्तें उनकी तरफ से रखी गई थी, जो कि उसमें एक घटनाक्रम ये भी घटा कि पर्यवेक्षकों के सामने अलग अलग विधायकों से जो बैठक होनी थी उस बैठक से अलग जो अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने उन्होंने न सिर्फ बैठक की बल्कि जो विधानसभा स्पीकर थे उनके सामने भी एक तरह से सामूहिक अपना इस्तीफा सौंपा। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो पर्यवेक्षक हैं वो खासे नाखुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक तरह से नॉर्म्स नहीं है और कहीं न कहीं जो अवहेलना है आलाकमान की तरफ से भेजे गए संदेश की वो साफ दिखाई दे रही थी। उसी की रिपोर्ट लेकर के फिलहाल वो जो सोनिया गांधी का आवास है वहां पर आए हैं। देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या कुछ फैसला होता है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। हवे भाई, कांग्रेस में आ प्रकारनी परिस्थिति जो राष्ट्रव्यापी होय ने तेवामां भारतीय जनता पार्टीना नेता प्रतिक्रिया न आपे ते कांग्रेसथी छूटकी न ले तो ज नवाई। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टीना नेता, તેમણે ટોણો મારી દીધો છે કોંગ્રેસને કે પહેલા ભારત જોડો યાત્રાને છોડો, પહેલા કોંગ્રેસને જોડો। કોંગ્રેસના નેતાઓ જે અલગ અલગ ગુટમાં વહેંચાઈ ગયા છે તેમને જોડવાની વાત अनुराग ठाकुर द्वारा કહેવામાં આવી છે। શું કહ્યું તેમણે, સાંભળીએ। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। तो आ तो बात थी राष्ट्रीय राजनीति की। हवे बात करिए गुजरातनी। तो गुजरातना खास राजकोटमां एक महत्वपूर्ण बैठक पाटीदारोनी मळी हती। आ बैठक शा माटे मळी हती, कया कया मुद्दे आ बैठकमां चर्चा करवामां आवी, कोण कोण आ बैठकमां उपस्थित रह्युं हतुं, आ अंगे વધુ માહિતી મેળવીએ રહીમ લાખાણી પાસેથી। રહીમ, ચોક્કસપણે જે બેઠકના સીધા જ દ્રશ્યો બતાવીશ, તમે જોઈ શકો છો લેવા અને કડવા પટેલ સમાજના જે આગેવાનો છે તેના વચ્ચે આ બેઠક થઈ રહી છે। ને જે રીતના વાત કરી મૌલેશભાઈ ઉકાણી છે, સીધા તેઓની સાથે વાત કરીશું, તેઓ શું કહે। મૌલેશભાઈ, ખાસ અચાનક જ આ બેઠક થઈ છે ને માથે ચૂંટણી પણ આવી રહી છે, શું કહેશો, શું મુદ્દાઓ ખાસ આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ? નથી, અચાનક જેવું નથી, આમ તો ઘણા દિવસથી, અઠવાડિયા 10 દિવસથી આ બેઠક કરવી ને ઘણા સમયથી મેં મળ્યા પણ નહોતા, એટલે ખાસ એટલા માટે અચાનક બેઠકવાળું છે નહીં એવું કંઈ। અચાનક, કારણ કે ઘણા સમયથી નથી મળ્યા, ઘણા સમયથી તમે રાજકોટમાં પણ છો, એવું તો નથી બહાર, ને અચાનક જ્યારે ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ને ત્યારે બંધ બારણે બેઠક, એટલે કાંઈક સૂચવે છે અલગ અલગ? ના, જોકે હું તો છેલ્લા 18 દિવસથી એબ્રોડ હતો, હમણાં 3 દિવસ પહેલાં જ આવ્યો
અને એ પહેલાં મળવાનું હતું પણ દરેકના કામના હિસાબે નહોતા મળી શક્યા. પણ આજ ફક્ત ને ફક્ત જેમ મેં આગળ કીધું એમ સમાજનો ઉત્કર્ષ કેમ થાય શૈક્ષણિકથી લઈને અનેક રીતે એના માટે જ આ બેઠક થઈ. શૈક્ષણિક સાથે રાજકીય પણ જરૂરી છે. વાત સાચી છે પણ આજે એવું કંઈ નહોતું. એટલે ટૂંકમાં એને લઈને ચર્ચાઓ તો થઈ હશે, ભલે તમે ખુલીને ન બોલ પણ રાજકીય ચર્ચા થોડી ઘણી તો થઈ જ હોય. નથી આવી કોઈ આજે નથી ચર્ચા થઈ અને એના માટે ખરેખર કહીએ અમે એવું મળ્યા પણ નથી. નરેશભાઈ પટેલ છે તેઓની સાથે પણ વાત કરશું. નરેશભાઈ, ખાસ બેઠક થઈ, ખાસ શિક્ષણને લઈને તો ચર્ચાઓ થઈ, રાજકીય શું ચર્ચાઓ થઈ ખાસ? આ બેઠકમાં કોઈ રાજકીય ચર્ચા નથી. આપ સૌ જાણો છો એમ બંને સમાજ અમારા ઘણા સમયથી આ રાજકોટ મળે છે, સિત્સરમાં મળે છે, ઊંઝામાં મળે છે, ખોડલધામ મળે છે. એટલે એને લઈને જે તે પ્રશ્નો હજી હલ નથી થતા અથવા તો બે સમાજની વચ્ચે કાંઈ પણ પ્રશ્નો, બેના પ્રશ્નો એકસાથે કેમ જલ્દીથી નિવારો આવે, એમાં શિક્ષણ હોય કે આરોગ્ય હોય, આ બધા પ્રશ્નોનો નિવારો જલ્દીથી આવે એ માટેની ફક્ત આજની બેઠક છે. એ સમાજની વાત છે પણ સરકારના કઈ પ્રશ્નો હજી અટકવાયા બેઠા હોય ને? બિલકુલ સમાજના પ્રશ્નો હોય, જેમ કે દીકરા દીકરીઓના કેસીસ છે, એમાં ઘણું બધું આગળ વધ્યું છે પણ ઘણા હજી એવા કેસીસ છે જે ઇન પ્રોસેસ છે, તો જલ્દીથી પાછા ખેંચાય. આ બધી ચર્ચા કરવાની છે. બંને સમાજ સાથે થઈને રજૂઆત માટે ફરી જવાના કે એવું કઈ આયોજન ખરું ખાસ? ના, હજી એવી કોઈ ચર્ચા નથી થઈ અને જરૂર પડશે તો બિલકુલ બંને સમાજ સાથે જશે સરકારમાં રજૂઆત. બિલકુલ બિલકુલ. તો જે રીતના વાત કરીએ, હાલ જે રાજકીય ચર્ચાઓ નથી થઈ પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક બેઠકની અંદર સમાજને લઈને ચર્ચાઓ થઈ છે. જયરામ બાપા, શું કહેશો? આજની બેઠક કેટલી મહત્વની સમાજ માટે? આજની બેઠક જે નરેશભાઈ કીધું, મૌલેશભાઈ કીધું, એ અમારી આજની સામાજિક બેઠક છે. સમાજનો વધારે કેવી રીતે વિકાસ કરવો, દીકરા દીકરીઓને શિક્ષણ કેવી રીતે સારું આપી શકાય અને સમાજનું સંગઠન કેમ વધે, એ જ આજનો મુખ્ય મુદ્દા છે. આજના સમાજમાં કહી શકાય સંગઠનની વાત આવે છે તો રાજકીય સંગઠન પણ જરૂરી છે ક્યાંક સમાજને લઈને, ને 50% બેઠક પણ આપે માંગણી પણ કરી છે. શું કહો? જો સંગઠન છે એ બધી જગ્યાએ કામ આવે, પછી સામાજિક હોય કે રાજકીય હોય, એટલે સંગઠનનો મતલબ એ છે કે બધી જગ્યાએ કામ આવે. એટલે રાજકીય થોડી ઘણી ચર્ચાઓ તો થઈ હશે, ભલે ખુલ્લીને ન બોલી શકે, હજી થઈ નથી પણ હવે હજી આવતા દિવસોમાં થાય. જે રીતના વાત કરીએ, જે રીતના જયરામ બાપાએ સંકેત આપ્યા છે, આજે જે રીતના બેઠક મળી છે, ખાસ જે કહી શકાય કે બેઠકના સીધા જ દ્રશ્યો હું દેખાડીશ જે બેઠક છે, ને સાથે સાથે જે રીતના વાત કરીએ આગામી દિવસોમાં ફરી એક વખત પણ આ બેઠક મળવાની તૈયારી છે, તેમાં રાજકીય ચર્ચાઓના પણ અવશેષ બની શકે છે કારણ કે ચૂંટણીઓ નજીક આવી છે. અનેક પાટીદાર આગેવાનો છે જે ચૂંટણીઓ લડતા હોય છે, તેને લઈને પણ આ બેઠક મહત્વની કહી શકાય છે. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસ જે છે તે પોતાની રાષ્ટ્રીય રાજનીતિને સંભાળે કે પછી અલગ અલગ રાજ્યોની રાજનીતિ સંભાળે, તેને લઈને પણ અત્યારે મડાગાંઠ જોવા મળી રહી છે. એક તરફ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોણ બનશે તેને લઈને ચર્ચાઓ, આ ઉપરાંત હવે રાજસ્થાનમાં સીએમ કોણ બનશે તેને લઈને ચર્ચાઓ. આ તમામની વચ્ચે ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં જે ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસને કોણ સંભાળશે તેને લઈને અત્યારે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે જે અન્ય નેતાઓ છે તે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ જે છે તે અત્યારે વ્યસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસને કોણ સંભાળશે આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતીક જાદવ પાસેથી. પ્રતીક. અંકિત, બિલકુલ સાચી વાત છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના કોને બનાવવા તેને લઈને સમગ્ર મામલો છે તે ગોટાળે ચડ્યો છે. એક તરફ રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના દાવેદારમાં સૌથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. તો જો અશોક ગેહલોત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બને તો રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે સૌથી મોટો સવાલ છે. સાથે જો વાત કરવામાં આવે, જો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અશોક ગેહલોત બનશે તો ગુજરાતમાં ચૂંટણી દરમિયાન કોણ ધ્યાન આપશે? કારણ કે ગુજરાત કોંગ્રેસના જે સિનિયર નિરીક્ષક છે અશોક ગેહલોત અને તેમની આગેવાનીમાં જ ચૂંટણી લડવાની છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી પણ ડૉક્ટર રઘુ શર્મા છે, જે પણ હાલ રાજસ્થાનમાં અટવાયેલા છે. આ સમગ્ર સમય દરમિયાન ગુજરાત કોંગ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો હાલ ચૂંટણીનો માહોલ છે અને તે દરમિયાન પ્રચાર દરમિયાન પણ કેવી રીતે પ્રચાર કરવો, કયા નેતાઓને આગળ કરવા તેનો હાલ નિર્ણય લઈ શકાતો નથી. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે બીજી તરફ તો જો અશોક ગેહલોતને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે તો તેનો સીધો ફાયદો ગુજરાત કોંગ્રેસને થઈ શકે એમ છે. કારણ કે અશોક ગેહલોત ગુજરાત કોંગ્રેસના નિરીક્ષક પણ છે અને જો અશોક ગેહલોત જ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બને તો અનેક જે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ છે તે ગુજરાતમાં આવીને ગુજરાત કોંગ્રેસને જીતાડવા માટેની જવાબદારી લઈ શકે છે, જેના કારણે ગુજરાત કોંગ્રેસને ફાયદો પણ થઈ શકે છે.
જી પ્રતિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। આ ઉપરાંત હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આગામી સમયમાં ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા નીકાળનાર છે, કારણ કે કોંગ્રેસ જે છે તે ગુજરાતમાં પણ પરિવર્તન યાત્રા નીકાળી રહી છે। આ ઉપરાંત ભારત જોડો યાત્રામાં પણ અત્યારે રાહુલ ગાંધી શરીક થયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। તેવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ હવે ગુજરાતમાં ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા નીકાળનાર છે। આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ કશ્યપ પાસેથી। કશ્યપ, બીજેપી દ્વારા આગામી સમયમાં ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા કાઢવા માટે થઈ અને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પહેલેથી જ બીજેપીએ જે પ્રમાણે ઝોન મુજબ પ્રચારનું આયોજન કર્યું હતું અને તે જ મુજબ હવે આ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા છે તે કાઢશે। 5 અલગ અલગ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા છે અને તેમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતનો આ સમાવેશ થાય છે અને આ મુજબ અલગ અલગ સ્થળો ઉપર 10 દિવસ આ યાત્રા ફરશે અને આગામી 7 તારીખે આ યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવવામાં આવશે। અલગ અલગ વિસ્તાર જે છે તેમાં જે સમાજનું પ્રભુત્વ હશે તે સમાજ સાથે જોડાયેલા નેતાઓ છે તેને સાથે રાખવામાં આવશે। કેન્દ્રીય નેતાઓ આમાં જોડાશે, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જોડાશે અને પ્રદેશ નેતાગીરી છે તે પણ અલગ અલગ ઝોનમાં જે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા નીકળશે અને તેમાં તે લોકો જોડાશે। એટલે કહી શકાય કે જમ્બો પ્રચારનું આયોજન છે તે બીજેપી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। એક તરફ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પીએમ મોદી, અમિત શાહ દ્વારા સતત સભાઓ કરવામાં આવી રહી છે, લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે। બીજી તરફ આ પ્રમાણે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું આયોજન બીજેપી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। આ ઉપરાંત હવે આગામી સમયમાં જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે આ ચૂંટણીને લઈને અલગ અલગ નેતાઓ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપતા હોય છે, પરંતુ CR પાટીલે આ ચૂંટણી વહેલી યોજાઈ શકે છે તેને લઈને પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે। આખરે કેટલા દિવસ વહેલી આ ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે, શું કહ્યું CR પાટીલે, સાંભળીએ। ડિસેમ્બરની 12મી તારીખે ઇલેક્શન હતું, આ વખતે કદાચ 10-12 દિવસ વહેલું આવી જાય એવું મારું માનવું છે। દિવાળી છે, સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતા નહીં। અમે દરેક કાર્યકર્તા અમે પોતે પણ પેજ કમિટીના સદસ્ય છે, અહીં બેઠેલા આગેવાન પણ પેજ કમિટીના સદસ્ય છે। CR પાટીલની આ પ્રતિક્રિયાની સામે કોંગ્રેસ દ્વારા પણ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે। શું કહ્યું તેમણે, દીપક બાબરિયા દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ સાંભળી લઈએ। અમે હર ક્ષણે ચૂંટણી માટે તૈયાર છીએ અને અમે જે છે ઇલેક્શન કમિશનને 2 રજૂઆત ચોક્કસથી કરી છે કે અત્યારે જે રીતે 2 તબક્કામાં ચૂંટણી કરવા માગતા હોય તો 2 તબક્કામાં ચૂંટણીમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રને ક્લબ કરવા જોઈએ અને ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતને ક્લબ કરવા જોઈએ, અમદાવાદને, કે જેથી કરીને એ જે મતદાતાઓ જે છે એની હેરફેર એમને માટે કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી માટે સંભવ ન બને। અને બીજી અમારી જે મેં સ્પેસિફિકલી ઇલેક્શન કમિશનને ટાઈમિંગ માટે પૂછ્યું હતું કે અમે અખબારોમાં રિપોર્ટ વાંચ્યા છે કે તમે આને લંબાવવા માગો છો, એમની રજૂઆત એવી છે કે અત્યાર સુધી અમે એવી કોઈ અમારી પાસે રજૂઆત આવી નથી। તો હવે વિધાનસભાની ચૂંટણી આગામી સમયમાં છે, તેવામાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની ટીમ પણ ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે। આગામી 2 દિવસ જે ટીમ જે છે તે ગુજરાતમાં રહેવાની છે। આખરે કયા મુદ્દે ક્યાં બેઠકો કરવામાં આવનાર છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી। હિરેન, જો આજે સવારથી ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી રાજીવ કુમાર અને એમની ટીમની બેઠકોનો દોર યથાવત છે। સવારે તમામ રાજકીય પક્ષો છે તે રાજકીય પક્ષોને વિધાનસભાની ચૂંટણીના સંદર્ભમાં સાંભળવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ પોલીસ અધિકારીઓ ડીજીથી લઈ અને જિલ્લા પોલીસ વડાઓ સાથે બેઠક અને અત્યારે હાલ જિલ્લા કલેક્ટરો સાથે પ્રેઝન્ટેશન અને પીપીટી, ખાસ જિલ્લાઓમાં શું તૈયારીઓ છે તે સંદર્ભે પણ સમીક્ષા થઈ રહી છે। આવતીકાલે પણ દિવસભર આ પ્રકારની બેઠકો યથાવત રહેશે। ઈવીએમ, વીવીપેટના સંદર્ભમાં પણ અધિકારીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે। કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની ટીમ છે તે ઈવીએમ મશીનો જ્યાં રાખવામાં આવે છે તે સ્ટ્રોંગ રૂમ પર જશે, કેટલાક બૂથ પર પણ જશે અને આવતીકાલે સાંજે ચૂંટણી પંચ છે તે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને સત્તાવાર માહિતી આપશે। તો બીજી તરફ આજે જે રાજકીય પક્ષોએ પોતાની વાત રજૂ કરી છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અલગ અલગ 23 મુદ્દાઓ છે તે ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રાખ્યા છે, જેમાં પ્રધાનમંત્રીના ચૂંટણી પ્રવાસના ખર્ચથી લઈ અને ચૂંટણી પંચની જે કામગીરી છે આ તમામ મુદ્દાઓ સામે 23 મુદ્દાઓ આપવામાં આવે છે, જે ચૂંટણી પંચ તેનો અમલ કરે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે। સાથે મતદાનનો સમયગાળો છે તે વધારવામાં આવે જેથી કરીને વધુમાં વધુ મતદાનની ટકાવારી થઈ શકે એ પ્રકારની રજૂઆત પણ કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચને કરાઈ છે। આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। આ ઉપરાંત ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત પ્રવાસે છે। ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યારે ગૃહમંત્રી પ્રવાસે છે ત્યારે કયા
લોકાર્પણ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યા. તેમનો કાર્યક્રમ શું રહ્યો, વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતિપાલ પાસેથી. પ્રતિપાલ, હજી ચોક્કસથી અંકિત, જે રીતે વિધાનસભા ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યા છે તે રીતે કેન્દ્રમાંથી દિગ્ગજોના પ્રવાસો પણ વધી રહ્યા છે. અમિત શાહ ગુજરાતમાં 2 દિવસના પ્રવાસે છે, ત્યારબાદ 29 તારીખે PM મોદી પણ આવી રહ્યા છે. અમિત શાહના આજે પ્રથમ દિવસની જો વાત કરવામાં આવે તો તેઓ સૌપ્રથમ ઓડા દ્વારા નવનિર્મિત ભાડજમાં જે ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, 73 કરોડથી પણ વધુના ખર્ચે આ ઓવરબ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. 6 લેન આ ઓવરબ્રિજ છે અને 27 મીટર પહોળો આ ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેનાથી SP રિંગ રોડ ઉપર જે ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હતી તે હવે નહીં સર્જાય. ત્યારબાદ અમિત શાહ સીધા જ વિરોચનનગર ગયા હતા. વિરોચનનગરમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે તેનું પણ તેઓના દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ખૂબ જ પૌરાણિક એક મેરડી માતાનું મંદિર પણ આવેલું છે, તો મેરડી માતાના મંદિરે પણ તેઓ દર્શન કરવા ગયા હતા. ત્યારબાદ સાણંદ GIDC ખાતે પણ તેઓ ગયા હતા અને સાણંદ GIDC પણ ESIC હોસ્પિટલનું ખાતમુહૂર્ત તેઓના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 350 બેડની આ ESIC હોસ્પિટલ તૈયાર થશે, જેના કારણે સાણંદમાં જે ખૂબ જ મોટો GIDC ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા આવેલો છે તેમાં ઘણીવાર જે કર્મચારીઓ હોય છે, શ્રમિકો હોય છે, તે બીમાર પડતા હોય છે, તેઓને ખૂબ જ દૂર જવું પડતું હતું. એટલે આ હોસ્પિટલ બની ગયા બાદ તે તમામ જે કર્મચારીઓ છે તેઓને પણ સુવિધા મળી રહેશે. જી આભાર પ્રતિપાલ સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ ઉપરાંત રાજકોટમાં અને ખાસ કોંગ્રેસના નેતા લલિત વસોયા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘણા ચર્ચામાં છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સાથે તેમની મુલાકાત, અને એ ઉપર હવે માહિતી એ મળી રહી છે કે કોંગ્રેસમાંથી તેમણે વધુ એક વખત ટિકિટની માંગ કરી છે. શું કહ્યું લલિત વસોયાએ ટિકિટની માંગ કર્યા બાદ? સાંભળો. 9 જણા ટિકિટના માગણીદાર છે. એ 9 પૈકી એક માગણીદાર હું છું, અને આપ સૌ કાર્યકર્તા અને આગેવાનની વચ્ચે ભાઈ શ્રી ભીખુભાઈ, ભાઈ શ્રી લલિતભાઈ, મંચ ઉપરના સૌ આગેવાનોની હાજરીમાં કહું છું કે પાર્ટી જે કાંઈ નિર્ણય કરશે એ નિર્ણયની સાથે હું સહમત છું. પાર્ટીએ 2017ની અંદર મને વિધાનસભાની ટિકિટ આપી હતી. આ વખતે કદાચ કોઈને ટિકિટ આપશે તો આપની વચ્ચે વચન આપીને જાઉં છું કે કાર્યકર્તા તરીકે એનું કામ કરીશ. તો હાથરસ સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન નામદારે આજે એક યુવા સંમેલન યોજ્યું હતું. યુવા સંમેલનમાં આખરે કઈ કઈ બાબતોનો ઉલ્લેખ તેમણે કર્યો, સાંભળીએ. અત્યારની અંદર વિધાનસભાની ચૂંટણી નથી લડવાનો એ હું આ જાહેરાત કરું છું. કેમ કે મારો યુવાન, મારા અહીં આગળ બેઠેલા આગેવાનો એ પણ કેતન નામદારની જેમ સક્ષમ છે, અને હું એક દિવસ દુનિયાને એવું બતાવવા માંગુ છું કે ચૂંટણી માટે નહીં, મારા વાળાને તૈયાર કરીને જઈ કે આના પછી હાવડી ડેસ અને વડોદરા ગ્રામ્ય તમારે સંભાળવાનું છે. અત્યાર લગીને તમે કહ્યું ને કે કેતનભાઈ તું આગે બઢો, હમ તમારા સાથે. એક દિવસ આ યુવાનોને હું કહીશ કે તમે આગળ વધો, તમારો કાકો, તમારો ભાઈ તમારી સાથે છે. તમારે એક વસ્તુ એવી યાદ રાખવી કે તમારા ટાઈમની અંદર જ એક નવું નેતૃત્વ તમારા વિસ્તારને મળવું જોઈએ. અને આપણે આજે ને કાલે કોકને સોંપવાનું છે, જ્યારે તમે જ ફૂલ ફોર્મમાં હોય ત્યારે જ તમે કોકને સોંપો અને કોકને. આ તરફ રાજ્યમાં આંદોલનો હજી શમ્યા નથી. અનેક જે કર્મચારી સંગઠનો છે, આ ઉપરાંત અન્ય જે કર્મચારીઓ છે તે પણ આંદોલનના માર્ગે જોવા મળી રહ્યા છે. આજે રાજ્યના કયા કયા જિલ્લાઓમાંથી આંદોલનો જે છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે, આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ રહીમ લાખાણી પાસેથી. રહીમ. અંકિત, ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર છે, ત્યાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ખાસ કરીને આંદોલનકારીઓ છે તે પોતાના માંગ સાથે વિરોધ કરી રહ્યા છે. તો હવે જિલ્લા કક્ષાએ પણ આની શરૂઆત છે ઘણા સમયથી જોવા મળી છે. આજની જો વાત કરું તો આજે વડોદરામાં કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની માંગ સાથે દેખાવો છે તે કર્યો હતો. વર્ગ 1 થી 4ના કર્મચારીઓ છે, પ્રાથમિક શિક્ષણના વર્ગ 3 થી 4ના કર્મચારીઓ છે, 7000 જેટલા મુદ્દાઓ, 7000થી વધુ કર્મચારીઓ છે આ ચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર જવાની તૈયારીઓ પણ બતાવવામાં આવી છે. તો સાથે જ વડોદરાની અંદર મેડિકલ પ્રવેશ મેળવનાર જે સ્ટુડન્ટો છે તેના દ્વારા પણ દેખાવો કરવામાં આવ્યો હતો. MBBSના વિદ્યાર્થીઓ ધરણા કરી અને પોતાનો વિરોધ છે તે વ્યક્ત કર્યો હતો પોતાની માંગ સાથે. ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ થઈ રહેલી જમીનનો મુદ્દે ગાંધીનગરની અંદર ખેડૂતોએ અમિત શાહને પત્ર લખ્યો છે, જેની જમીનનો જે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર સુધીની પણ આ પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે અલગ અલગ રીતે છે તે દેખાવો છે તે કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો સાથે
છોટા ઉદયપુર નસવાડીની અંદર પણ 212 ગામના જે MGVCLના કર્મચારીઓ છે, જેટકોના 30 જેટલા કર્મચારીઓ છે તે હડતાલ ઉપર ઉતરી રહ્યા છે અને ટેકનિકલના જે કર્મચારીઓ છે તેની પણ વર્ષો જૂની જે માંગ છે તેને વિરોધ વ્યક્ત કરતા જોવા મળ્યા હતા. એટલે કહી શકાય કે પોતાની માંગ સાથે અલગ અલગ જે કર્મચારીઓ છે જિલ્લા કક્ષાએ હાલ વિરોધ વ્યક્ત છે તે કરી રહ્યા છે. અંકિત ભાઈ, નવરાત્રીનું આજે પહેલું નોરતું છે, એટલે કે પહેલો દિવસ છે, અને તેવામાં આજે અમી છાંટણા પણ રાજ્યમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જોવા મળ્યા છે. અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો તો સુરત, ભાવનગર, અમરેલી, ઉના અને કેશોદમાં પણ અલગ અલગ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસેલો જોવા મળ્યો. ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસેલો જોવા મળ્યો અને તેવામાં જિલ્લામાં અલગ અલગ જગ્યાએ જે નવરાત્રીનું આયોજન જે છે તે પણ રંગે ચંગે આ વખતે થવાનું છે. આ તમામ બાબતે વધુ વિગતો મેળવીએ આયુષી પાસેથી. આયુષી, બિલકુલ અંકિત, આજથી નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. પ્રથમ નોરતું છે અને ખેલૈયાઓમાં પણ આ વર્ષે બમણો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે 2 વર્ષથી તેઓ ગરબે નથી રમ્યા અને આ વર્ષે તેઓ મન મૂકીને ગરબે ઝૂમવાના છે. ત્યારે તેની વચ્ચે હવે હવામાન વિભાગે એક માટે સમાચાર આપ્યા છે કે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોની અંદર વરસાદ રહી શકે છે. 3 દિવસ માટે મધ્યમથી જે સામાન્ય જે વરસાદ છે તે પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોની અંદર વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ શહેરમાં પણ વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં પણ આજે વહેલી સવારથી જોવા મળ્યું હતું કે કેટલાક વિસ્તારોની અંદર વરસાદ વરસ્યો હતો. બીજી તરફ કેશોદમાં પણ લાંબા વિરામ બાદ વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું અને વરસાદ પડતા જે ખેલૈયાઓ છે તેના પર ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. અમદાવાદના પણ કેટલાક પૂર્વ વિસ્તારો છે, ઓઢવ, નારોલ, નરોડા, ઇન્ડિયા કોલોની, બાપુનગર સહિતના, ત્યાં પણ વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. અમરેલીના ખાંભામાં પણ જે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો અને ધોધમાર વરસાદના કારણે જે ઠેર ઠેર પાણી છે તે ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા. 7 દિવસના વિરામ બાદ અમરેલીમાં વરસાદ છે તે પડ્યો હતો. એટલે કે એક તરફ આજથી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, બીજી તરફ વરસાદની પણ શરૂઆત થઈ છે વિરામ બાદ. એટલે કે ખેલૈયાઓમાં ફરી એક વખત ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. ના સાથે વોર બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.